वासो न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर जिला डीसी का जब ट्रांसफर हो जाने के बाद जब सुनकर अब सर पर पत्थर रख लेकर अब जिला अधिकारी के ऑफिस के आगे ही अब वहां पर आंदोलन इसलिए करने लग गए ताकि टी भोपालन ट्रांसफर हो गए। अब उनका ट्रांसफर रोकने के लिए अब सोचो टी भोपालन दिल में छा गए होंगे ताकि इसलिए अब वो आंदोलन करने लग गए ताकि सर पर पत्थर रखकर। तो सोचो न जाने टी भोपालन जिला अधिकारी यानी कि डीसी अब वो आने के बाद कोई भी अब तक बहुत सारे विजयपुर जिला को जिला अधिकारी आए और चले गए, मगर ऐतिहासिक इस नगर के लिए कोई भी शायद उतना नहीं सोचे होंगे, उतना नहीं समझे होंगे, उतना टी भोपालन इस शहर को खूबसूरत शहर बनाने के लिए उन्होंने एक सोच रखी, मगर आज वो सोच नाकामयाब हो गया ताकि इसलिए टी भोपालन का ट्रांसफर हो गया। अब तो गोल गुंबद के लिए कोई दूसरे देश में अगर कोई भी अधिकारी अगर कोई भी नेता अब तक आवाज नहीं उठा पाए, मगर आज टी भोपालन ने दूसरे देश में गोल गुंबद इस टूरिज्म ऐतिहासिक को वहां पर उन्होंने ही आवाज उठाई, मगर कामयाब होने से पहले ही ट्रांसफर हो गया। तो सोचो अगर कोई भी इमारतों के लिए अगर कोई सोचेंगे, अगर कोई भी यहाँ के लिए चाहत रखेंगे तो कोई भी अधिकारी यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब तो बहुत सारे अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, तो ये तो आना और जाना है, मगर कुछ अधिकारी ऐसे आ जाते हैं सर पर पत्थर रख लेकर ही ट्रांसफर की मन्नत मांगते हैं ताकि ये अधिकारी कब ट्रांसफर हो जाएगा, कब इस शहर को छोड़ चला जाएगा। कुछ लोग ये दिक्कत होती है और कुछ लोग ऐसी दिक्कत पर आ जाते हैं ताकि वो अधिकारी ट्रांसफर ही ना हो जाए। अगर और कुछ दिन अगर टी भोपालन इस जिले में अगर रह जाते तो और भी इमारत सुधर जाते, ताकि आजकल यही बातें होते हैं ताकि टी भोपालन डीसी के लिए ताकि ताज बॉडी टूटा फूटा ताज बॉडी वो सुधरने लग गया है और ना जाने कहीं इमारतें हैं अब वो भी सुधरने लग गए हैं, ताकि इसलिए ऐसे ईमानदार अधिकारी आने से शहर सुधर जाता है, मगर चला जाने के बाद क्या आप सुधर जाएगा या नहीं। तो अब तो नए अधिकारी आ गए हैं, अब उनको विजयपुर जिला को विजयपुर शहर को जान लेने के लिए अब बहुत वक्त लग जाएगा। शायद ऐसे कुछ अधिकारी ऐसे हो जाते हैं दिल में छा जाते हैं, हीरो बनकर रह जाते हैं जनता के लिए, और कुछ अधिकारी ऐसे चले जाते हैं ताकि उन अधिकारियों को बिल्कुल ही याद भी नहीं करते, ताकि इसलिए ताकि उन्होंने जुल्म करते हैं, किसी को इंसाफ नहीं देते, किसी को न्याय नहीं मिलता। तो ऐसे अधिकारियों को विजयपुर की जनता बिल्कुल ही याद नहीं रखती। ऐसे अधिकारियों को याद रखती है जो वहां पर कोई भी अगर तकलीफ कोई मुसीबत हो वो जान लेकर उनको इंसाफ देते हैं। तो शहर के लिए अच्छे जब अपनी खौफ देखते हैं सोचते हैं तो वो अधिकारी सबके दिलों में रह जाते हैं। मगर उसी पर एक रिपोर्ट हमने भी बनाए हैं ताकि अब वो टी भोपालन अधिकारी जाने से अब सर पर पत्थर रखकर यहाँ पर आंदोलन किस तरह होने लग गया है, आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು। नीचे नीचे वहाँ खरीदा है काम के पास है।
ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಅಂದರೆ ನೆಲಕಚ್ಚು ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ವಿಜಯಪುರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೆಲಕಚ್ಚು ಹೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಮುದುಕಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 0 ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಗಗನ್ ಮಾಲ್ ಮೋಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಒಗ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆ ತರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಗರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಜಾಪುರದು ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದ ಟೋಟಲಿ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ 40 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಿಗಾಗಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 0. ಇವತ್ತು ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ ಬಿಜಾಪುರ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು MB ಪಾಟೀಲ್ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯತ್ನಾಳ್ ಗೌಡರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ತರ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೊಚ್ಚ ಹೋಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಹೆಡೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ? ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಬರೀ ಏನ್ ಭಾಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಭಾಷಣ? ಕೋಮುವಾದಿ ಭಾಷಣದಿಂದ ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ 0. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾಕೆ ರದ್ದಾಗಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದೇ ರೀ, ಇವರು ಮೊನ್ನೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಉರಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ರು. ಅವರು ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಅವರಿಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ. ಈ ತರ ಹಣೆಬಾರ ಇದೆ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ. ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿದಲ್ಲ ನಗರ. ಒಂದು ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹಮ್ಜಾ ಮೆಹಬೂಬ್, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್, ಬಿಜಾಪುರ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ನಿನ್ನಿನ ದಿನ ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ನಾವು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಕೂಡದು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು DC ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಕೂಡದು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಈಗ ಬಂದಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಯೋಜನಾ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಸ್ಬೌಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಿಲೇ ಆಗತ್ತ, ಅದು ಮತ್ತೆ ದಿನ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತ. ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಇದು ಕುತಂತ್ರ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಯಾರು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾವೋ, ಮುಂದೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಾಳಿನ ದಿನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ, ಬಂದವರ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೇ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ನಾವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು. ನಾಳೆ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆನೇ ನಿಜವಾದ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಜಾರಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವ್ರ ಕುತಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಇದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ನಾನು ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವರೇ ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಹಠ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿನೋ, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಯಾವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ನ 10 ಜನ ಎಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾತು. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ, ಅವರೇ ಬೇಕಂತ. ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಎಸ್ ಪಟೇಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.